کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ ہم جب اہل زمیں کی بات کرتے ہیں تو صرف انسانوں کی بات نہیں ہے۔ اہل زمیں کا مطلب ہے کہ زمین میں رہنے والا تمام چرند پرند حشرات الارض، یہ 4 عناصر جن سے مل کر یہ تمام کائنات بنی ہے، یہ سب شامل ہیں۔ اور اس میں اس ترتیب میں اگر ایک بھی جو ہے وہ یہ جو پوری ویب ہے، اگر اس جال کا ایک جو تنا ہے وہ اگر ہلکا سا جو ہے وہ کٹ جائے تو سارے کے سارا، جیسا آپ دیکھتے ہیں نا جال ہوتا ہے، تو اگر اس کا کوئی ایک اس کی بھی وہ ڈوری کٹ جائے تو کیا سارا جال بکھر جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ہی ہم سارے کے سارے جو ہیں وہ اس زمین کا حصہ ہیں۔ ہم صرف انسانوں کے لیے یہ زمین نہیں ہے، یہ جو ہمارے ساتھ جانور ہیں، حشرات الارض ہیں، یہ جراثیم، یہ بیکٹیریاز، یہ فنجائے، یہ زمین میں رہنے والی، زمین کے اندر رہنے والی مخلوق، یہ پانیوں کے اندر رہنے والی مخلوق، یہ تمام عناصر جن سے مل کر یہ کائنات بنی ہے، یہ ساری انٹر لنکڈ ہیں، یہ انٹر کنیکٹڈ ہیں، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ تو ہم نے ان سب کا خیال رکھنا ہے۔ انسان کو اشرف المخلوقات اسی لیے بنایا گیا کہ اے انسان، ہم نے آپ کو زمین پہ بھیجا ہے تو زمین پہ غور و فکر کرو اور اس کی حفاظت کرو۔ اگر ہم نے نائب بنا کے بھیجا گیا ہے تو اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ ہم اپنے ہی ہاتھوں سے اس کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا جو اس جگہ کا ٹیمپریچر ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال ٹیمپریچر انکریز کرتا ہے اور آپ پتہ ہی نہیں چلتا۔ کبھی جون میں اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے کہ آپ کو مطلب کہ کیسے ماحولیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ کسی موسم میں انتہائی ٹھنڈ شروع ہو جاتی ہے اور کسی موسم میں انتہائی گرمی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ سارے کے سارا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس میں جو انسان ہے اس نے اپنا رول یہ پلے کیا کہ اس کو مزید سنوارنے کے بجائے اپنی ظاہری زندگی کو پراسائش بنانے کے لیے اس میں بہت ساری اس میں جو ہے وہ خرابیاں پیدا کر دی۔ تو آج کے دن کے حوالے سے یہ انٹرنیشنل ڈے ہے بایو ڈائیورسٹی کا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو اس کا تھیم ہے، اس کا ہے کہ وی آر دا پارٹ آف دا پلان، کہ ہم حصہ ہیں اس کا، تو ہمیں اپنا حصہ پازیٹیولی پلے کرنا ہے۔ ہم نے اپنا حصہ پازیٹیولی پلے کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم نے زمین کو، ہم اس کے نگہبان ہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ حیاتیاتی تنوع ہمارے ماحول کے توازن کو برقرار رکھنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ مختلف پودے اور جانور ایک دوسرے کے ساتھ فائدہ مند ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر پھولوں کے پودے مکھیاں اور دیگر کیڑوں کی مدد سے پولینیٹ ہوتے ہیں، جو کہ پودوں کی نسل بڑھانے کے لیے ضروری ہے۔ جنگلات کی کٹائی حیاتیاتی تنوع کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ جنگلات مختلف پودوں اور جانوروں کا مسکن ہے۔ جب جنگلات کاٹے جاتے ہیں تو ان میں بسنے والے پودے اور جانور بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی، ہوا، پانی، زمین کی آلودگی حیاتیاتی تنوع کو نقصان پہنچاتی ہے۔ زہریلے کیمیکل اور فضلہ مختلف جانداروں کی زندگی کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ میرا حق ہے زمین پر، پانیوں پر اور ہوا پر بھی، کرو خود زندگی تم زندگی مجھ کو بھی کرنے دو۔ ہوا جاتا ہے پیکر اس کا ہو کر ریسا ریسا کیوں، پھرو دو پھر سے مالا اس کی مت اس کو بکھرنے دو۔ زمین کیوں بیماریوں کی زد میں لپٹی ہوئی ہے، زمین کیوں بیماریوں کی زد میں لپٹی ہوئی ہے، زمین مادر ہے اپنی مانگ اس کی مت اجڑنے دو۔ نہ پھیلاؤ دھواں برپا نہ شور و غل کرو اتنا، بہت گھائل ہے یہ دنیا زخم اب اس کے بھرنے دو۔ حیاتیاتی تنوع ایک سائنسی تصور یا دریافت نہیں، ہزاروں اربوں سال پہلے وجود میں آنے والی اس کائنات ارضی پر زندگی کا جوہر ہے۔ زمین پر موجود وہ اجسام جو اس ماحول میں اپنا حصہ ڈال رہی ہیں، اس کا احاطہ حیاتیاتی تنوع کی خوبصورت اصطلاح میں کیا جاتا ہے۔ یہ زمین، یہ آسمان، چاند سورج کہکشاں، یہ زمین، یہ آسمان، چاند سورج کہکشاں، یہ سمندر ندیاں ہم کو ورثے میں ملے، یہ وطن کا گلستان، یہ نگریاں بستیاں، کتنا اچھا یہ جہاں ہم کو ورثے میں ملا۔ جناب صدر، چلیے آئیے ایک لمحے کے لیے ایک ایسی دنیا تصور کرتے ہیں جس میں سرسبز و شاداب جنگلات نہ ہو، سمندری زندگی کی ہلچل نہ ہو، یہ اونچے انواع اقسام کے پھل پھول جانداروں سے آراستہ، زمین کو مضبوطی بخشنے والے یہ پہاڑ بنجر ہو، آسمان پرندوں کے مدھر نغموں سے خالی ہو۔ کیا آپ ایسی دنیا میں جی پائیں گے جو 4 موسموں بہار کی امید کے بغیر ویران و بنجر ہو؟ نہیں جناب والا، آپ ایسی دنیا میں نہیں جی پائیں گے۔ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔
अगर सिर्फ चंद फसलों पर इन्हिसार किया जाए तो बीमारी या मौसमी तब्दीलियों की वजह से ये फसलें मुतासिर हो सकती हैं, जिससे खुराक की कमी का खदशा होता है। मुख्तलिफ फसलों की काश्त और मुख्तलिफ पौधों की मौजूदगी इस खतरे को खत्म करती है। हयातियाती तनों का एक और अहम पहलू है कि बहुत सी अद्वियात और इलाजी अज्जा मुख्तलिफ पौधों और जड़ी बूटियों से हासिल किए जाते हैं। मुख्तलिफ नबातात और जड़ी बूटियों में इलाज मुमकिन होता है। अगर ये पौधे खत्म हो जाएं तो हम इन कुदरती अद्वियात से महरूम हो सकते हैं। मनाते हम यौम-ए माहौलियात, मनाते हम यौम-ए माहौलियात, मिले ताकि आलूदगी से निजात। नहीं है कोई चीज इससे मुज़र, नहीं है कोई चीज इससे मुज़र, खतर में है इससे निज़ाम-ए हयात। कायनात में मौजूद पौधे, जानवर, जानदार, परिंदे, कीड़े मकोड़े सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब में एक तवाज़ुन है। पौधे इंसान के लिए ज़रूरी है और ऐसे ही पौधों के लिए इंसान और तमाम नबातात सबका एक सर्कल बना हुआ है। चाहते हुए और ना चाहते हुए भी सब एक दूसरे के काम आ रहे हैं। इनकी तादाद में एक तवाज़ुन है और इसी तवाज़ुन से ज़िंदगी रवा दवा है। जनाब सदर, अगर इनमें से कोई एक किस्म भी कम हो जाए तो पूरी अनवा को नुकसान उठाना पड़ता है। जनाब सदर, इसमें सबसे ज़्यादा खतरा जंगलात के ख़त्म होने और परिंदों के कम होने का है, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में कुदरती आफात का आना लाजमी है और इंसानों के लिए मुहलिक बीमारियों का इजाफा यकीनी है। जनाब सदर, हयातियाती तनव्वु क्या है ये समझना काफ़ी मुश्किल है। आप गौर करें, अरबों इंसान इनके हक़ाइक़ से नावाकिफ़ हैं। सांस लेते और खाते पीते लोग इस बात से नावाकिफ़ हैं कि ऑक्सीजन इन्हें कहाँ से मिलता है। जनाब सदर, सबसे पहले ये समझे कि हयातियाती तनव्वु क्या है। आम अल्फाजों में ये कहा जा सकता है कि हयातियाती तनव्वु के दम से ज़िंदगी है। हयात-ए-अनवा हमारे लिए, हमारी आबो हवा के लिए, इंसानियत के लिए और ज़मीन पर मौजूद इन जिंदगियों के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन अफसोस कि इतनी अहमियत के बावजूद भी हम रोज़ अपने सामने कई जगह पर ज़िंदगी को मरता हुआ देखते हैं। सदर आली जनाब, हयात-ए-अनवा की बर्बादी की कुछ वजूहात मरकूज़ हैं। आलूदगी का इस्तेहसाल, जंगलात की कटाई, जानवरों की गैर कानूनी तौर पर शिकार और इन फैक्ट्रियों का धुआं, हमारे जंगलात, हमारे समंदर, आपके वो घास के मैदान और वो सब कुछ खतरनाक हद तक तबाह और बर्बाद हो चुका है। लेकिन क्या हम इन हालात के सामने बेबस हैं? नहीं। मेरे मोअज़्ज़िज़ और सादाए कराम और तलबाए कराम, हम चाहें तो ठोस इक़दामात लेकर इसको रोक सकते हैं। आलूदगी में कमी लाकर, आलूदगी हमेशा से ही हयात-ए-अनवा को बर्बाद करने की एक बड़ी वजह रही है। क्या हो अगर हम लोग गाड़ियाँ कम धुएं वाली इस्तेमाल करें, क्या हो कचरा ना फैलाएं और जगह जगह आग लगाने से इज्तनाब करें, तो ये ज़िंदगी बचाई जा सकती है। क्योंकि ये ज़िंदगी मेरी है, ये ज़िंदगी आपकी है और ये ज़िंदगी हर उस जानदार की है जिसने इसे तबाह नहीं किया। जनाब सदर, माहौल इंसानी सेहत के लिए नागुज़ीर है, क्योंकि इसी माहौल में इंसान परवान चढ़ता है और अपनी ज़िंदगी के मराहिल तय करता है। अगर अपने आसपास के माहौल पर नजर डाली जाए तो ये बात फिक्र से खाली नहीं कि इंसान अपने ही हाथों अपनी बीमारियों का सामान इकट्ठा कर रहा है, अपने ज़ाती मफादात के लिए अपने माहौल को खुद ही नुकसान पहुंचा रहा है, जिसका मुंह बोलता सबूत मौसम में रुनमा होने वाली तब्दीलियां हैं। हम इस बुलंदी पे आ गए कि अपनी परवाज़ खो न बैठे, हम इस बुलंदी पे आ गए कि अपनी परवाज़ खो न बैठे, तो आओ अपनी बका की खातिर जरा सी नीची उड़ान कर लें। नामे वाला इंसान जैसे जैसे तरक्की की मनाज़िल तय करता जा रहा है, इसने तवाज़ुन में बिगाड़ पैदा करना शुरू कर दिया। आइए देखते हैं वो कैसे है। कट गए दरख्त मगर ताल्लुक की बात थी, है कट गए दरख्त मगर ताल्लुक की बात थी, बैठे रहे ज़मीं पर परिंदे तमाम रात। क्या वो आदमी
जंगल का बादशाह मेरी मौत की दास्तां सुनो। मेरे मजबूत जिस्म को कभी बांधे जंजीरों में और कभी कांटेदार तारों में। इंसान ने चुराया मेरे घर का एक एक कोना, हाथी दांतों की हवस में शिकार हुआ। गोलियों की बारिश हुई मुझ पे, कोई बचाने नहीं आया। मैं बड़ा इंसान के जुल्म से बेरहम हवाओं। कहाँ है इंसानियत, कहाँ है वो इंसानियत जो थी इसी दौर में। ऐ खूबसूरत परिंदे तुम कैसे परवाज़ से महरूम हो गए। ऐ खूबसूरत परिंदे तुम कैसे परवाज़ से महरूम हो गए। क्या वो खुदा की आज़ूदी थी या वो जाल जो इंसानों ने बिछाए। ऐ इदालत की अजीम दीवारों मेरी फरियाद सुनो। मैं भी एक नन्ही चिड़िया, जीना चाहती मैं भी। मेरे गीतों की गवाह खेतों में चमकती फसलें थी, पर इंसान की तरक्की की रोड में मेरी सांसें कैद हुई इमारतों के जंगलों में। मेरे घोंसले बर्बाद हुए, मेरे नगमे खामोश हुए। फिजा में उठते धुएं ने मेरी सांसें छीन ली, मेरे पर जला दिए, मेरी उड़ान को कैद कर लिया। जरी जहरों ने मेरी गजा को जहर बना दिया, मेरी जान ले ली। सुनो और फैसला करो, क्या ये इंसाफ है। ऐ तूफानी चीते की रूह बताओ हमें। ऐ तूफानी चीते की रूह बताओ हमें, कैसे तुम्हारी जान चली गई। क्या वो मौसम की तब्दीली थी या इंसानों की बेदर्दी। मेरी कहानी सुनकर शायद आपकी आंखों में आंसू आ जाए। मेरे घर वो बर्फीले पहाड़ जहाँ मैं आज दाना घूमता था, जहाँ बर्फ की चादर मेरे पैरों तले बिछी थी, वो सब पिघलने लगे। इंसान ने अपने मुफाद के लिए फिजा में जहर घोला, पानियों को गर्म किया और मेरा प्यारा माहौल तबाह हो गया। मेरी खुराक को जल्दी बकरे और खरगोश अब कहीं नजर नहीं आते। भूख ने मेरे जिस्म को कमजोर कर दिया है और मैं अब अपनी जिंदगी की जंग हार गया। क्या आप मेरी फरियाद सुनकर मेरी जमीन की हिफाजत का अहद करेंगे ताकि कोई भी बर्फानी चीता मेरी तरह ना मरे। ऐ मगरमच्छ तुम कैसे खत्म हुए। ऐ मगरमच्छ तुम कैसे खत्म हुए। क्या वो आलूगी थी या इंसानों की तामीरात। मेरी कहानी सुनो ऐ अहले ज़मीं के बादशाह। मैं हूँ मगरमच्छ, दरिया की शान और पानी का गवाह। एक ज़माने में था दरिया का सिपाही, आज़ादी से रहता था, ना था कोई खौफ ना कोई दहशत आंधी। फिर आया इंसान अपने इरादों के साथ, पानी को आलूदा किया, जहर बन गया। सांस लेना महाल हुआ, दिल जल गया। यही नहीं, मेरी खाल भी लालच की नजर हो गई। ये बैग बैग ये सब मेरी खाल के ही तो बने। मैं अब एक दास्तां हूँ, मैं तबाह की बका की जंग हारी, अब मैं एक इबरत का निशान। शहर की मक्खी अपनी दास्तान तो सुनाओ। शहर की मक्खी अपनी दास्तान तो सुनाओ। क्या वो कीड़े मार दवाइयाँ थी या फसलों की तब्दीली। मैं हूँ शहर की मक्खी, फूलों की रानी, फूलों की खुशबू मेरी मेहनत का सिला थी। फिर हर सुबह जिंदगी का नया सिलसिला थी। फिर आया इंसान अपने इरादों के साथ, कीड़े मार दवाइयों ने मिटाया मेरा रास्ता, कीड़े मार दवाइयों ने मिटाया मेरा रास्ता। खेतों में छिड़काव किया, हर जगह बिखर गया, फूलों का रस भी हुआ, मिट गई मेरी बता। इंसानी लालच ने कुदरत से खेल खेला, मेरे छत्ते मेरी बस्ती को तबाही ने घेरा। जिंदगी की रस की जैसे जहर बन गई, यही है मेरी कहानी, मेरी मौत का राज। ऐ प्यारी डॉल्फिन तुम कैसे डूब गई। ऐ प्यारी डॉल्फिन तुम कैसे डूब गई। क्या वो प्लास्टिक का कचरा था या माहीगिरी की चाल। एक ज़माने में थी समंदर की सिपाही, आज़ादी से तैरा करती, ना कोई खौफ ना कोई दहशत। फिर आया इंसान प्लास्टिक की आलूगी, छाई पानी में जैसे राख, हर तरफ थी प्लास्टिक की बोतल, पानी में बिखरे जैसे काली दीवार। पानी पीना प्लास्टिक पेट में गया, सांस लेना महाल हुआ, मेरा जिस्म कमजोर हुआ, जिंदगी प्लास्टिक की जड़ी बन गई। ये सिर्फ चंद कहानियां हैं हजारों मासूम जानवरों की। ये सिर्फ चंद कहानियां हैं हजारों मासूम जानवरों की जो इंसान की खुदगर्जी से मारी गई।
آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم اپنی زمین کی حفاظت کریں گے یا ہماری لاپرواہی کی وجہ سے یہ دنیا اور اس کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ بایو ڈائیورسٹی کے اوپر جو یہ آپ نے اپنے ٹیبلوں میں جس طرح سے دکھایا گیا کہ جو ظلم و ستم انسان کر رہا ہے اس کی وجہ سے جو اس ماحول میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں ان کو کس طرح سے روکا جائے، کیونکہ اگر یہی عمل جاری رہا تو فیوچر میں یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی اور ہماری دنیا کا نظام جو ہے وہ بالکل ریورس ہو جائے گا۔ تو یہ ایک پلان جو ہے وہ بنایا گیا 2050 تک کے لیے کہ ہم اس پلان میں تمام ممالک نے ایگری کیا کہ وہ اس پر عمل کریں گے، اس کے لیے گول سیٹ کیے گئے اور ان گولز کے اکارڈنگ تمام جو کنٹریز تھے ان کو کہا گیا کہ وہ اپنے اپنے لیول پہ اس کو امپلیمنٹ کریں تاکہ یہ جو بایو ڈائیورسٹی ہے اس کے لاس کو نہ صرف سٹاپ کیا جائے بلکہ اس کو ریپیئر کیا جائے اور اسے ریورس کیا جائے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بھی اس ارتقاء کو دیکھ سکیں، انجوائے کر سکیں۔ یہ جو ہماری گرینری ہے، جو ہمارے خوبصورت پودے ہیں، ہمارے جو مختلف جانور ہیں، اسی طرح سے پرندے ہیں، تو یہ سب آنے والی دنیا تک قائم رہے۔ بایو ڈائیورسٹی کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی سپورٹ کے لیے بنایا، اور جب آپ اپنے سپورٹرز کو ہی ختم کرنا شروع کر دیں گے تو آپ خود کیسے زندہ رہ سکیں گے؟ تو یہ ایک بہت اس میں جو چیز ہے جو اللہ نے بھی فرمایا کہ پھر وہ انسان جو ہے جس کو میں نے اشرف المخلوقات بنایا تھا، اس نے اپنے ذہن کو استعمال کرتے ہوئے جو اس کے پاس اللہ کا ایک خاص تحفہ تھا اور اسے اس تمام دنیا کی فلاح کے لیے استعمال کرنا تھا، اللہ کے رازوں کو جاننا تھا، تو اس نے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسز سے اپنی فیسلٹیز کے لیے بہت ساری چیزیں ڈیولپ کر لی، لیکن اس نے اس حیاتیاتی تنوع یعنی بایو ڈائیورسٹی کو بری طرح سے ڈیمیج کر دیا، اور پھر الٹیمیٹلی اس کا جو امپیکٹ ہے وہ اس کے اپنے اوپر ہونا شروع ہو گیا۔ یہ جو ہم اب اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے، ہر طرف گلیشیئرز جو ہیں وہ پگھل رہے ہیں، اور کیونکہ انسان بیسیکلی جو انسان کی زندگی کے لیے جو بیسک نیڈز ہیں اس میں اس کی خوراک ہے، اس کے شیلٹر ہے، اس کے کپڑے ہیں، اس کے لیے فیول ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری اسی حیاتیاتی تنوع کا حصہ ہیں۔ تو انسان نے جب اسے ڈسٹرب کیا، اس کو ختم کرنا شروع کیا، تو اس کی اپنی لائف جو ہے وہ بری طرح سے ڈیمیج ہو رہی ہے۔ اللہ کی ذات جو ہے رب العالمین ہے، رب الانسان نہیں ہے، کہ انسان کا پیدا کرنے والا نہیں ہے، صرف کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اشرف المخلوقات، اور ساری جو مخلوق ہے وہ انسان کی بہتری کے لیے، کیونکہ ساری کائنات میں اللہ کا جو نظام چل رہا ہے صرف اکیلے انسان کا نہیں ہے، ہر مخلوق کا رول ہے۔ کہتے ہیں نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں ہے قدرت کے کارخانے میں، تو ایک حقیر چیز کا بھی کوئی رول اللہ کے ہاں موجود ہے، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ ہر چیز کی قدر کرنی چاہیے، ہر چیز کا خیال رکھنا چاہیے،
ایون کہ बेजान चीज़ों की भी कदर करनी चाहिए। उन बेजान चीज़ों की एक अपनी शान है, उससे हमारी कायनात की खूबसूरती बनती है। और जानदार चीज़ें तो अल्लाह की एक बड़ी प्यारी मखलूक़ात हैं, हर एक की कदर करनी चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है कि ये चीज़ भी क्या है, सारी चीज़ें, सारी कायनात अल्लाह का एक हुस्न है जो इंसान ने बनाए हैं, जो जानदार है, इन सब की हिफाजत करना, केयर करना। और हमारे नबी से तो क्या होता था कि जानवर भी आके क्या करते थे, शिकायतें करते थे। ऊँट आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने झुक के कह रहा है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ रहे हैं कि इसके मालिक को बनाओ भाई, ये भूखा प्यासा रखता है। ये हमारे नबी की शान है। और उसके ज़ात क्या है कि जानवर पे जुल्म न करें, ज़्यादा बोझ न डालें और इनकी भी खिदमत करें एक जानदार समझ पे, इनको भी तंग न करें। जंग होने लगे तो किसी फसल को न जलाएं, ये भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। औरतों पे साथ ज्यादती न करें, जंग के दौरान भी एहतराम करता है। तो ये सारे जो हैं हमारे नबी की तालीमात हैं, हम उनको पढ़ें, उन पे अमल करें। अल्लाह हमें सारी कायनात की, सारी चीज़ों की निगहदाश्त करने, केयर करने और उसमें अपना रोल अदा करने की तौफीक दे।